وعلى آله وصحبه أجمعين وإلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام إلى حضرة جميع العلماء والأولياء والصالحين ثم إلى أرواح أمهات المؤمنين سيدتنا خديجة الكبرى وسيدتنا عائشة الرضا وإلى بنت الرسول سيدتنا فاطمة الزهراء البتول وإلى روح سيدنا الحسن وإلى روح سيدنا الحسين ثم إلى روح الإمام المشارق والمغارب أسد الله الغالب سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وابن عبيد الله وإلى روح سيدنا الأستاذ العظام الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم وجميع ساداتنا علي بعلوي أجمعين وكافة أهل تار وسول ثم إلى روح سيد عمر بن سالم بن شيخ فتح الله اسم الخان العنوي الحسين صاحب تنجم أتب وإلى روح سيد مخدوم صاحب تنجم بتو وإلى روح صاحب المذهب سيدنا الإمام محمد بن إدريس الشافعي وإلى روح مؤلف هذا الكتاب سيدنا الإمام القاضي أبي شجاع أحمد بن حسين الأصفهاني وإلى روح الشيخ محمد بن قاسم الغازي الشافعي وإلى روح الشيخ محمد نووي بن عمر بن عربي الجابي البنتني وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم ويدعو علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأجدادنا وجداتنا وأساتذتنا ومشايخنا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمته أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم ثم إلى حضرة سيدنا الإمام الحفيظ المسلم الحبيب عمر بن محمد بن سالم الحفيظ النشأ أبي بكر بن سالم وسيدنا الوالد أبويا الأستاذ الحبيب حامد النجيب بن محمد بن حامد بن أبي بكر بن سالم والتلميذي ما سيد الوالد المربي روحي أبويا الحبيب محمد شكري بن علي بن شهاب الدين وإلى حضرة والدينا وعلى هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بسر الفاتحة. من الواحد من بلد ومن كله وقناعه ونستعان من صراط السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat Allah yang diberikan kepada kita terus menerus, tak pernah putus. Kita senantiasa berada dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sekejap mata pun tidak kita lalui kecuali ada nikmat Allah Subhanahu wa taala yang menyertai diri kita. Makanya nikmat Allah itu kalau nak dihitung-hitung tak bakal baca terhitung. Kenapa? Terlampau banyak. Dan di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala
Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hidup sampai saat ini. Dan ketika Allah memberikan kita kesempatan untuk hidup satu hari lagi, maka yang diinginkan oleh Allah dalam satu hari tersebut kita manfaatkan untuk menambahi bekal, bekal nak mati. Kita disuruh di satu hari itu untuk bertaubat kepada Allah atas dosa-dosa kita. Kita pergunakan untuk apa lagi? Untuk meminta maaf kepada makhluk Allah yang pernah kita sakiti, untuk menyelesaikan urusan kita dengan makhluk Allah. Nah, itulah tujuan dari kita dihidupkan oleh Allah satu hari lagi. Kelam dihidupkan pula, lusa dihidupkan pula. Itulah tujuan. Maka ketika tujuan ini tidak kita realisasikan pada umur yang diberikan oleh Allah itu, pada hari-hari, waktu-waktu yang diberikan oleh Allah untuk kita, maka hari itu telah menjadi sia-sia. Telah menjadi sia-sia. Walaupun di hari itu barangkali dari segi dunia kita mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Tertuju yang berdagang, oh hari itu untung banyak bolehnya. Nah, tapi di hari itu dia tidak mendapatkan apa yang kita sebutkan tadi. Amal ibadahnya tak bertambah. Maka hakikatnya umur hari itu menjadi sia-sia bagi dia. Maka alhamdulillah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur, masih pacak nambahi bekal untuk kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ditunjukkan oleh Allah badan sehat, sehingga dengan badan sehat itu kita pacak melaksanakan kewajiban kita beribadah kepada Allah dengan maksimal. Diberikan oleh Allah waktu luang, Bapak Ibu. Betapa banyak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang di jam-jam seperti ini mereka masih sibuk dengan perkara dunia. Ada yang masih di luar, ada yang masih di jalan. Tapi kita alhamdulillah ada di musola, ada di langgar, sudah yang berjamaah, badan segar, sehat, dengar ceramah. Oh, itu nikmat luar biasa. Nikmat luar biasa dari Allah. Lah sudah mandi. Ujiku tadi, jam-jam bakari ada hamba Allah yang mandi belum, yang masih di jalan. Tak sudah-sudah gawe itu. Nah, maka ini nikmat yang luar biasa dari Allah. Maka kita ucapkan alhamdulillah dan kita memohon kepada Allah agar terus ditambahkan Allah nikmat-nikmat itu untuk kita. Maka kita meminta kepada Allah selalu, setiap kali kita duduk di majlis-majlis seperti ini, karena majlis seperti ini kita yakini salah satu tempat terkabulnya doa, tempat mustajabnya doa-doa kita. Maka kita memohon kepada Allah saat ini agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, menyembuhkan penyakit-penyakit kita, mengabulkan segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia terlebih lagi hajat akhirat, dipermudah segala urusan kita, diperbaiki keadaan kita, panjang umur dalam taat, dalam sehat, dalam afiat, murah rezeki, sisa umur kita jadi umur yang berkah, wafat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih di dalam pembahasan ahkamus shiyam, tentang puasa sebagai persiapan kita untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan yang sekali lagi kita memohon kepada Allah agar sampai di bulan Ramadan. Kemarin kita sudah membahas tentang pengertian puasa. Puasa itu secara syariat apa? Nah, kemarin sudah kita jelaskan apa itu puasa. Nah, hari ini, malam ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, baca kitab Matan Ghayah wa Takrib ini
Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bih wa bi ulumi fid darain ila an qala wa syaraitu wujubis siyam arba'atu asya'ah al-islam wal bulugh wal aqlu wal qudratu ala shaumi. Nah, malam ini pembahasan kita masuk kepada syarat wajib puasa. Siapa bae yang wajib puasa? Nah, ketika membahas ini, maka kaki kita juga bakal mendapatkan pemahaman siapa bae yang boleh tak puasa dari pembahasan ini. Syarat wajib puasa. Jadi di dalam ibadat itu ada syarat wajib Bapak Ibu, ada syarat sah. Ini berbeda. Nah, ini syarat wajib puasa. Kalau disebut dalam kitab ini syarat wajib puasa, kapan seseorang itu diwajibkan berpuasa? Arba'atu asya'ah. Dengan 4 hal. Satu, al-Islam. Dia Islam. Islam. Jelas wajib puasa. Dan kemarin sudah kita bahas perihal perbedaan status orang yang kafir asli dengan orang yang murtad. Yang mereka itu jelas tidak wajib puasa. Kenapa? Tidak memenuhi syarat Islam. Ada yang kafir asli, ada yang murtad. Kafir asli itu siapa? Orang yang jak lahir kafir. Memang kafir nian. Kafir asli. Nah, asli itu bahasa Arab. Asli yang uji kita. Nah, itu bahasa Arab. Kafir asli. Kafir yang ya murni kafir nian. Lain halnya dengan orang murtad. Orang murtad itu bukan kafir asli. Asalnya Islam. Keluar dari agama Islam, maka dia murtad. Nah, bedanya bagaimana? Beda kafir asli dengan murtad. Kalau kafir asli, itu dia masuk Islam, maka segala gawe dia yang lama-lama itu habisan. Tak naruh lagi hitungan. Dosa dia ninggalkan mayang, dosa dia ninggalkan puasa, dosa dia tidak membayar zakat. Itu tak naruh urusan. Kenapa? Ya karena memang bukan Islam dia dulu. Tak ada wajib mayang, tak ada wajib puasa, tak ada wajib mengeluarkan zakat dan lain-lain. Nah, begitu dia masuk Islam, maka dia menjadi orang yang bersih. Bagaikan seorang bayi yang baru keluar dari perut umaknya. Orang baru mengucap syahadat itu, oh itu bersih. Jadi man bangsa ada orang masuk Islam mengucap syahadat, selesai mengucap syahadat, mati surga itu. Tak ada dosa. Uji kita lemak pak itu pak, berarti. Iya mana nu sesuai kendak diri. Sesuai kendak diri. Nah. Jadi itu kafir asli dan dia tak naruh dibebankan apa-apa atas kewajiban yang dulu dia tinggalkan ketika dia masih kafir. Nah, lain halnya dengan orang yang murtad, Bapak Ibu. Lain. Bagaimana orang murtad itu? Waktu dia murtad, memang dia tidak wajib puasa. Kenapa? Murtad, bukan orang Islam. Syarat ini tidak terpenuhi. Nah, tapi kaki, itu dia nak balik ke Islam. Masuk Islam pula orang itu. Misalnya dia murtad tahun 2020. 2022 masuk Islam pula. Nah, selama dari 2020 ke 2022 tadi, kan dia enggak puasa. Kenapa? Ya karena bukan Islam. Tuk 2022
dia masuk Islam, berbalik ke Islam. Nah, maka orang seperti ini dia wajib untuk mengqadha puasa yang tinggal selama murtad. Puasa tahun 2020 Ramadan dia tak ada puasa, wajib dia qadha ketika balik lagi ke Islam. 2021 bertemu Ramadan pula ndak puasa, wajib dia bayar puasa itu. Nah, ini perbedaannya orang yang kafir asli dengan orang yang murtad. Orang yang murtad. Baik itu pula dengan sholat dia selama setahun meninggalkan mayang, ya wajib bayar itu. Agar orang ini tak ada main-main. Islam murtad udah tuh. So Islam pula kena dia. Jadi syarat pertama Islam. Yang kedua wal bulu. Baligh. Baligh itu tanda-tanda baligh. Dulu di awal kita pengajian, waktu kita baca kitab Safinatun Najah sudah kita bahas, jadi ndak nak kau ulangi. Tanda-tanda baligh itu ada 3. Nah, orang yang telah baligh wajib puasa. Tapi apakah orang yang belum baligh tak sah puasanya? Nah, ini berbeda. Kalau tadi kan kalau orang Islam puasanya baru sah. Tapi kalau selain non muslim, orang selain Islam, maka puasanya tidak sah. Nah, ini berbeda dengan kasus baligh ini. Orang baligh itu ia sah, syarat wajib dia untuk puasa. Nah, pertanyaannya, apakah ketika tak ada baligh maka tak sah? Maka di sini kita perlu membedakan ujiku tadi, syarat wajib, syarat sah. Nah, syarat sah untuk puasa itu, seseorang itu dihukumi sah berpuasa ketika kapan? Ketika tamyiz. Tamyiz itu belum masuk usia baligh. Usia tamyiz itu kira-kira 7 tahun. Usia ketika budak itu dipandang la tertib. Diajak ngomong lah nyambung, pacak makan seorang, pacak cebok seorang, lah ngakal budak itu. Tamyiz. Nah, budak umur 7 tahun tuh belum baligh. Artinya dia ndak wajib puasa. Tapi dia nak puasa sah. Sah kalau dia nak puasa, walaupun status puasa bagi dia belum wajib ketika itu. Sama pecah salat Bapak Ibu rahimakumullah. Budak yang belum baligh wajib salat tak ada wajib. Tapi apakah sah dia salat? Sah. Bahkan bukan cuma sah, bagi orang tuanya wajib hukumnya memerintahkan budak yang sudah masuk usia tamyiz untuk sholat. Nah, ini perlu kita paham betul Bapak Ibu perkara ini, karena banyak kita lalai karena tak tertib tadi. Jadi kita naruhana umur 7 tahun 8 tahun yang budak itulah masuk usia tamyiz dengan dalih ngapo budak ikan belum wajib mayang, maka kemudian dia tidak kita perintahkan untuk sholat. Ngapo kita belum wajib mayang. Nah, itu salah. Budak umur 7 tahun belum wajib nian mayang bagi dia, tapi merintahkan mayang bagi orang tuanya wajib hukumnya. Yang namanya perkara wajib ketika tak ada digawe kan berdosa. Jadi ada orang tua naruh anak di rumah la tamyiz, ndak diperintahkannya mayang, dahulu adik belum nian wajib, berdosa. Umak bapaknya tuh berdosa. Nah, budak tadi nak mayang nak itu urusan lain. Dia ada nak mayang do berdosa budak tadi.
Ndak berdosa ngaku, belum nian wajib. Tapi umak bapaknya wajib merentakan mayang. Nah, kita anggap sepele perkara ini. Kita tak merasa wajib untuk memerintahkan budak yang sudah usia tamyiz untuk sholat. Jangankan budak yang lah tamyiz, yang lah besak berengkang, lagi dah suruh mayang, lah jelas-jelas sudah balik. Nah, maka kata Nabi SAW, perintahkan budak yang berumur 7 tahun itu untuk sholat. Dan makna perintah di sini kata ulama, misalnya disebutkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Kasyifatus Sajah, wajib. Wajib. Jadi mulai diseru Bapak Ibu, anak di rumah itu mayang. Kalau tak ada orang tuanya tak merintahkan, maka orang tuanya berdosa. Walaupun status semayang bagi budak tadi belum wajib. Nah, baik itu juga dalam hal puasa. Budaklah usia tamyiz itu walaupun belum wajib puasa, orang tuanya sudah harus mulai biasakan budak tadi. Dan inilah yang dilakukan oleh para sahabat Nabi. Dulu sahabat Nabi itu Bapak Ibu muat mainan. Muat mainan. Jadi anak-anaknya yang kecil tadi lah diajak puasa. Oh, dibawa ke masjid kayak gitu. Apan budak tu nangis, lapar, haus, dinjuk mainan. Agar dia tadi lupa, dia lapar tadi. Oh, sampai kayak akhirnya berbuka. Cara mendidik budak, cara membiasakan budak. Nah, budak tu kayak habis tak tahan, belum kuat, ya tak apa-apa dia nak berbuka. Yang penting orang tuanya lah merintahkan budak tu puasa, walaupun status puasa saat itu belum wajib bagi budak tadi. Nah, maka di sini nyimpang dikit, walaupun ini dulu juga sudah pernah kami bahas di awal pengajian kita. Masalah tamyiz ini Bapak Ibu. Dalam urusan sholat misalnya. Nah, berarti dari sini kita paham, oh budak yang belum balik itu mayangnya sah. Bukan besar bagi dia. Nak jadi imam juga sah. Kita naruh anak, naruh cucung di rumah, belum balik. Tapi dia lah tamyiz, maju dah dibuat imam, maju. Dengan catatan, ya mayang budak telah terti. Mayang telah pacak. Jadi tidak mensyaratkan harus balik. Nah, ini kenapa perlu kami sampaikan? Kadang kita kesian dengan kanco-kanco kita, saudara-saudara kita yang tak pacak imam di masjid. Nah, puasa kayak misalnya tarawih biasa. Terhalang apa? Ada beberapa orang yang keras. Budak yang belum kawin tak sah jadi imam. Pakai dari mana? Budak belum kawin tak sah jadi imam. Budak kecil dah umur 7 tahun itu. Jangan kena kawin, balik belum. Dia anak imam sah. Dengan catatan dia tuh ialah pacak mayang tadi. Ikondo tahan urung. Dan ini pernah kami saksikan, dia anak mayang di masjid, mayang tarawih. Ada budak yang nak jadi imam tuh masih bujang, balik ngapa tak sah aja. Iko bukan cerita, aku nyaksikan depan mata. Tak sah. Syarat dari mana? Syarat nak jadi imam itu ngerti rukun sholat, bacaan Fatihahnya bagus. Ketika syarat-syarat itu terpenuhi boleh. Tapi ujinya ada hadis ujinya yang ngatakan bahwa apa keutamaan budak yang lah kawin jadi imam ada. Seperti disebutkan dalam kitab Tanqihul Qaul, hadis itu bahwa mayang orang mayang yang lah kawin ini dibandingkan dengan budak yang masih bujang, itu lebih utama orang yang lah kawin tadi 70 derajat. Nah, cuma iko nih bukan berarti budak yang belum kawin itu tak sah. Iko nih Bapak Ibu baik iko kira-kira ada budak orang dua. Sekok kawin, sekok belum kawin. Orang dua iko nih pekenya sama-sama bagus. Ilmu tentang sholatnya terti kalau, pakam kalau. Bacaan Al-Qur'annya juga bagus. Bahkan barangkali hafal Quran pula orang dua tadi. Yang membedakan apa? Sekok yang lah kawin
Sekok belum. Nah, yang mana orang dua kan bagus jadi imam? Yang lah kawin. Masalah keutamaan. Bukan menentukan sah atau tidaknya sholat. Iko yang sekok teh lah kawin, lah tua. Cuma tua tuh tua wae. Tua tak nuwo, peke tak boleh terti. Bacaan tadi malu kita dengarnya. Dia maca Fatihah tuh malu seorang dengarnya. Nah, ada budak di samping dia belum kawin, fikih sholatnya bagus, hafal Quran pulo. Suaranya bagus. Oh, kalau dia imam lemak gitu, khusyuk mayang. Yang mana orang dua yang jadi imam? Wajib budak yang bujang tadi. Nah, ini kita ngerti pakai ngolah kawin. Jadi kawin tuh syarat tambahan. Ketika dua orang ini statusnya sama cak tadi. Jadi jangan lagi makai paham itu kitab dari mana. Jadi seperti itu. Nah, balik ke puasa tadi. Maka budak yang sudah balik itu wajib untuk berpuasa. Yang ketiga, wal aqlu, berakal. Balik berakal. Nah, balik berakal inilah yang kita kenal dengan istilah mukallaf. Mukallaf. Ada orang ia balik, ia berakal, itu mukallaf. Dari kata taklif. Taklif itu kena beban syariat. Artinya dia wajib mengerjakan perintah Allah, wajib dia meninggalkan larangan Allah. Kalau tak ada itu berdosa. Budak yang mana? Yang balik berakal. Nah, mesti ada dua ini. Ngapa? Ada budak lah balik, tapi tak ngakal. Oh, si anu tuh lah tua aja kita. Iya, tapi bangsa kurang misalnya. Mengalami keterbelakangan mental. Walaupun umur telah tua. Nah, maka dia mukallaf, tak ada wajib puasa. Bukan mukallaf, tak ada wajib puasa dia. Ngapa? Lah balik iya, tapi tak berakal. Tak berakal. Maka dia wajib balik, dia mesti berakal. Kau ulangi lagi. Jadi syarat wajib puasa itu satu, Islam. Kedua, balik. Ketiga, berakal. Yang keempat, wal qudratu ala saumi, mampu untuk puasa. Mampu untuk puasa. Nah, ketika aku sebutkan 4 syarat ini Bapak Ibu, nah berarti kita tinggal balikkan baik. Orang yang tidak memenuhi syarat ini artinya tak wajib puasa. Boleh dia untuk tidak puasa. Nah, kita ambil syarat dari yang pertama, dari yang balik tadi. Dari balik tadi. Maka siapa yang boleh tak puasa? Budak yang belum balik. Boleh tak puasa. Kemudian ada syarat berakal. Maka kebalikannya, siapa yang boleh tak puasa? Orang yang tak berakal, hilang akal. Nah, lah dua yang boleh tak puasa. Satu, anak kecil belum balik. Yang kedua, orang yang hilang akal, tidak berakal. Nah, tidak berakal di sini ada beberapa pengertian. Bisa kita artikan hilang akal itu gila nian. Atau pacak juga dimasukkan dalam kategori hilang akal ini orang pingsan. Orang pingsan. Apa bedanya? Cuma beda kayak gini. Kalau orang yang hilang akal yang gila nian, dia lagi puasa, tiba-tiba datang gila. Dan puasa tuh, siang hari puasa tuh datang gila. Maka dia sudah puasanya batal. Status puasanya menjadi batal. Nah, tapi bagi orang yang pingsan, orang yang pingsan dia dalam keadaan berpuasa, puasanya akan tetap dihitung, artinya tetap sah. Kalau di siang itu dia sempat sadar walaupun tegal. Itu perbedaan antara orang yang pingsan dengan orang yang gila. Nah, dalam hilang akal ini. Nah, jadi yang kusampaikan kemari, siapa yang tua Islam tanda puasa, maka dia ngilo, aman, hendak wajib puasa. Ngapa? Tak berakal. Jadi yang boleh tak puasa, satu, anak kecil. Yang kedua,
orang hilang akal, orang gila. Nah, dari syarat wal qudratu ala saum, mampu untuk berpuasa, bisa kita jabarkan beberapa hal. Mampu untuk puasa. Berarti ada beberapa orang yang dianggap tidak mampu untuk berpuasa. Nah, orang yang dianggap tidak mampu untuk berpuasa ini, itulah orang-orang yang boleh untuk tidak puasa. Siapa baik? Orang sakit. Orang sakit. Boleh dia tak puasa. Nah, cuma sakit di biko ini sakit bak mano, nak diperjelas dulu. Ya sakit dan kira-kira kalau dia berpuasa bisa muat penyakitnya tambah parah. Tambah parah. Mana ya Pak sakit di biko misalnya. Sakit kaki yang tak naruh hubungannya dengan puasa. Ya wajib tetap puasa. Sakit. Boleh tak puasa. Nah, sakit ikoni kaki Bapak Ibu dibagi pula. Ada sakit yang masih naruh harapan waras, ada sakit yang tak naruh lagi harapan nak waras. Nah, maka dua orang ini beda kaki status hukumnya. Yang sakit masih ada naruh harapan waras, maka kaki dianya baitulah waras, dia wajib untuk qada. Selama Ramadan dia sakit 3 hari. Nah, maka kaki selesai Ramadan dia wajib bayar hutang puasa tadi 3 hari. Jadi yang diwajibkan kepada mereka adalah qada. Nah, tapi bagi orang yang sakitnya tak naruh lagi harapan nak waras, maka mereka tidak mengqada puasanya, tapi diganti fidyah. Fidyah. Siapa itu? Orang yang sakit tak naruh lagi harapan nak waras. Dia ndok-ndok. Kenapa ndok-ndok? Ia tak baca lagi nak puasa. Maka dia dikenakan fidyah. Nah, itu orang yang boleh tak puasa. Orang yang sakit. Siapa lagi yang boleh tak puasa? Orang tua. Orang tua. Orang tua yang tidak mampu. Tak mampu lagi untuk puasa. Mentua gagah, wajib tetap puasa. Orang tua yang tak mampu lagi. Nah, bagaimana mereka? Dendanya, oleh denda puasa tadi. Apakah qada, apakah fidyah? Orang tua yang tak mampu lagi. Maka mereka tak ada kena kewajiban qada. Tapi kenanya fidyah. Karena status orang tua yang tidak mampu itu disamakan pecah orang sakit yang tak naruh harapan lagi nak waras. Kan tak naruh orang tua, si anu tuh ada kemungkinan balik muda lagi. Tak kena ada, kan tua melaju. Berubah balik muda. Nah, itu sama statusnya pecah orang yang sakit tak naruh lagi harapan nak waras. Nah, orang tua yang tak mampu boleh untuk tidak berpuasa. Nah, orang yang begawe berat itu dimasukkan rombongan iko nih Bapak Ibu. Dikiaskan dengan orang tua yang tak mampu lagi puasa. Pekerja berat itu. Nah, cuma selalu kami sampaikan, orang yang pekerja berat itu ada syaratnya. Tukang misalnya, kapan dia itu boleh untuk tidak puasa. Bukan asal dia begawe berat, tempat jadilah itu mutlak. Jadilah, ada syaratnya. Apa syaratnya? Di malam hari itu dia tetap wajib berniat puasa. Bukan kelam lah berniat-niat. Kelam dah puasa. Ngapa? Begawe. Tak boleh, haram hukumnya ndak puasa. Dia tetap wajib berniat. Dan dia juga makan sahur. Ya cara orang nak puasa, makan sahur. Nah, dalam pas lah siang itu dia memang puasa. Jam 7 masih puasa, masih kuat. Jam 8 masih kuat. Nah, jam 9 misalnya, jam 9 pagi itu mulai datang tak kuat. Jerih. Nah, ketika jerih itu datang, ketika tak sanggup itu datang, baru boleh berbuka. Bukan tak dibolehkan puasa itu jadi pangkal donian puasa. Haram hukumnya. Kenapa? Yang memperbolehkan mereka untuk tidak berpuasa itu ada uzur yang dibenarkan oleh syariat. Nah, uzur itu belum datang malam tadi. Uzur itu baru datang. Dia telah begawe, nah payah telah datang, baru ada uzur.
Tak boleh dia dari pangkal lah berniat ndak nak puasa, haram hukumnya. Dan juga gawe di situ yang diperbolehkan itu gawean yang tak jadi urung. Gawean tak jadi urung. Uji ku gawean tak jadi urung tuh bak mana? Men dia tak begawe, lokak tak makan. Iko melah simpanan banyak naruh. Duit banyak. Kira-kira man dia tidak nak begawe berbulan-bulan, masih makan banyak duit. Tapi dia nak begawe hari itu, yang karena begawe itu sampai matalkan puasa, sampai ndak puasa, haram begawe. Tak boleh. Jadi begawe itu, gawe itu memang tak jadi urung. Bukan oleh begawe itu nak gerot, nak makan. Nah, maka perlu diperhatikan syarat-syarat ini. Nah juga udah tuh baik kok. Dia boleh tak puasa tuh, oke, terpenuhi syarat-syarat ini. Dia memang boleh tak puasa. Iya nak dibayar udah itu puasa tuh. Bukan tuh 4 tuh langsung habisan. Kagi pas dia dang do begawe, puasa tuh wajib dikobok. Iko 4 tak naruh urusan lagi. Tak naruh urusan lagi, 4 hilang weh. Ngapur? Yo adik dulu begawe. Yo bayar pedang do begawe. Kalau do tiap hari begawe. Bongoran hidup tuh begawe. Tak naruh udah, naruh pangko perai. Nadang perai itu dia wajib untuk bayar utang puasa, wajib untuk kodok. Itu puasa bagi pekerja berat. Baik, ulangi lagi. Yang boleh tak puasa tadi siapa? Orang yang belum balik, budak kecil. Yang kedua, yang tak berakal. Yang ketiga, orang yang sakit. Yang keempat, orang tua yang tidak mampu lagi berpuasa. Nah, yang kelima tadi pekerja berat masuk nomor 4. Masuk nomor 4 hitungan. Kemudian yang berikutnya, siapa lagi yang boleh tak puasa? Musafir. Musafir. Dan musafir ini sudah kita bahas ketika belajar bab jamak kemarin, bab jamak kosor. Musafir ini, siapa yang dinamakan musafir? Musafir yang boleh tak puasa itu musafir bak mana? Tak ada setiap orang berjalan dia musafir dianggap. Musafir yang boleh tak puasa. Jadi syaratnya satu. Jarak tempuh perjalanannya harus mencapai marhalatain. 2 marhalah. 2 marhalah lebih kurang 84 kilo. Kurang lebihnya. Ada yang ngomongkan 83. Boleh, kisar itulah pokoknya. Artinya, mana ya ke Palembang, tak kena. Tak puasa, Palembang beli baju raya, batal puasa. Ngapa aja kita? Adik musafir dari dusun ke Palembang tak sampai 84 kilo itu, tak sampai. Galak kita kayak berjalan banyak itu bu, pemandangan itu. Tapi bukan orang Tanjung Batu, orang dusun lain. Kita nadang berjalan, terlihat ke? Ada banyak rasa kenal. Melewat pula, tas sajinya. Makan model. Di pasar. Tak puasa oleh beli baju raya. Ya Allah, sayang. Di 10 hari terakhir, hari yang mestinya kita habis-habisan malah. Batal puasa. Oleh beli baju raya. Itu tak termasuk musafir yang diperbolehkan untuk tak puasa. Ngapa? Jarak tempuh perjalanan tidak mencapai marhalatain. Kemudian syarat yang kedua, dia sebelum subuh harus sudah keluar dari baldah. Nah, baldah ini lagi kita bahas. Yang dimaksud baldah, negeri itu apa? Syaratnya 3. 1, ada pasar. Yang kedua, ada hakim. Yang ketiga, ada petugas keamanan. Ada pasar, ada hakim, petugas keamanan. Pasar, nggak kita naruh kalangan. Yang kedua hakim. Hakim tuh mandi kita nih, anggaplah itu KUA tuh masuk hakim. Keamanan ya ada polsek. Nah, kira-kira di daerah kita di Indonesia nih, ukuran tempat yang naruh pasar, naruh KUA, naruh polsek, ukuran apa lah? Kecamatan kan naruh itu. Nah, berarti orang tadi
yang do nak puasa oleh musafir tadi, sebelum subuh wajib sudah ada di luar baldah. Sebelum subuh. Oke, ada orang nak ke Jakarta. Jakarta itu terpenuhi syarat pertama, mencapai 2 marhala 84 kilo. Tapi dia mulai pergi dari rumah jam 7 pagi, tak boleh tak puasa hari itu, wajib puasa. Ngapa? Dia masih di dusun pas azan subuh. Pas masuk waktu subuh masih di dusun, masih di rumahnya. Nah, jadi sebelum subuh dia lah keluar lah di Muaro Meranjak sudah. Lah di Muaro sebelum subuh tuh. Mendianya pagi itu subuh tuh masih di rumah, masih di dusun, mugol lah berjalan 100 kilo. Masih tak boleh dia ninggalkan puasa. Nah, jadi bukan setiap musafir tuh boleh tak puasa. Ada aturan galau. Ada aturan. Baik, jadi musafir boleh tak puasa. Lah berapa itu? 5. Apa? Budak kecil, hilang akal, orang sakit, orang tua yang tak mampu, musafir. 5. Yang keenam, wanita hamil. Tak naruh orang jantan nih kan? Wanita hamil 6. 7, wanita menyusui. 6 sampai 9 nih kau betina kalau wanita menyusui. Yang ke-8, betina yang lagi haid. Yang ke-9, betina yang nifas. Yang hamil, menyusui, haid, nifas, boleh tak puasa. Berarti syarat bagi orang jantan 5 ikir 5 yang boleh tak puasa tuh. Ngapa 4 tadi ya tak naruh, orang jantan ngandung tak naruh. Yang menyusui tak naruh. Di luar orang 9 niko nih wajib puasa. Nah, maka selain syarat yang 4 tadi, Islam balik berakal, mampu kita tambah syarat yang ke-5. Ngapa? Suci dari haid dan nifas. Jadi 5 syaratnya. Kita tambahi syarat yang ke-5, yaitu suci tahirin min haidin wa nifasin. Suci daripada haid dan nifas. Di luar 9 orang ini wajib hukumnya untuk puasa. Tak boleh dia tak puasa. Wallahu alam bisawab. Jadilah pembahasan malam ini itu baik dulu. Syarat orang yang wajib puasa dan siapa baik yang boleh untuk tidak berpuasa. Nah, adapun kaki penjelasan mengenai bak mano dendanya bagi orang yang hamil, bagi yang menyusui, kaki kita bahas khusus dalam pembahasan tentang fidyah, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada waktu kalau ada yang nak bertanya. Kalau ada yang belum jelas. Mana? Orang mana? Orang apa? Orang tua balik budak. Baik, orang tua balik budak. Ayo. Masin doh. Dia wajib puasa. Orang tua balik budak. Iko sebenarnya pacak kita masukkan ke tadi syarat berakal. Berakal. Nah, tinggal dilihat dilihat. Dia tuh balik budak tuh memang tak anu nian, kira-kira hilang akal tuh. Tak ingat apa-apa lagi nian. Ya maka tak ingat apa-apa lagi nian. Ya tak ada dia wajib puasa. Hilang akal. Tak terti lagi. Disuruh mayang, oi mayang kamu. Ya mayang cara dia tuh. Suruh kaat lah udah memang lah tak anu lagi, blank sudah. Error. Ya tak ada wajib. Kenapa? Karena tidak terpenuhi syarat berakal. Syarat berakal. Lain kalau orang tuh datang-datangan. Datang-datangan. Bahari kini sehat. Kelam balik misalnya. Nah, maka ya tergantung ketika dia sedang sehat tuh wajib dia untuk berpuasa. Ketika penyakitnya tuh sedang datang, ya maka dia tidak wajib berpuasa. Nah, jadi seperti itu penjelasannya. Tak ada, karena memang udah wajib. Tak ada wajib. Tak ada di fidyah, tak ada dia kena fidyah itu. Wallahu a'lam bishawab.
Ayo. Di luar pembahasan, di luar puasa tak apa. Isya jam 7.36. Nah. Dikit lagi tanah roh. Dalam tanah roh kita tutup. Dengan istighfar, nastaghfirullahal azim, nastaghfirullahal azim, nastaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.